सत श्रीकाल, मैं हाँ जसवीर ते चक दे टीवी दे प्रोग्राम पख दियां खबरां च तुहाडा स्वागत है। वो प्रोग्राम जिहदे विच वख-वख टीवी चैनल्स दियां ब्रेकिंग न्यूज़, अखबारां दियां सुर्खियां ते सोशल मीडिया ते वायरल होने वालियां खबरां ते वीडियोज़ दे उत्ते असीं पाउने आ झात। कोशिश रहिंदी है कि इस प्रोग्राम दे जरिए तुहाडा राबता खबरां दियां सिर्फ सुर्खियां दा नाल ना बनाया जावे, बल्कि खबर दी हकीकत भी खोल के तुहाडे अगे रखी जावे। और इस दरम्यान मेरे नाल स्टूडियो च मौजूद रहिंदे ने उगे साहित्यकार ते सीनियर पत्रकार देसराज काली जी। काली जी, जी आए कहने प्रोग्राम दे विच। मेहरबानी जसवीर। सीनियर पत्रकार राकेश आनंद भी साडे नाल होणगे। आनंद जी, तुहानूं भी जी आए कहने आ। मेहरबानी जसवीर। और नौजवान पत्रकार करनवीर सप्रा भी साडे नाल स्टूडियो च मौजूद रहणगे। सप्रा जी, तुहानूं भी खुश आमदीद। शुरुआत इस प्रोग्राम की करदे आ न्यायपालिका दे उत्ते उठण वाले तमाम सवालों दे विच एक होर कड़ी जुड़ती है और इस कड़ी ने एक बार फिर ये शंके पैदा कर दिते ने, ये इशारे दिते ने कि की सचमुच ही केंद्र की सरकार न्यायपालिका दे विच अपना प्रभाव पाउण की कोशिश कर रही है, न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, या फिर न्यायपालिका दे विच जे किसी जज की अपॉइंटमेंट होनी है तो उहदे विच भी सरकार अपनी दखल अंदाजी कर रही है या नहीं। क्योंकि उत्तराखंड के चीफ जस्टिस ने जी KM जोसेफ और नाल दी नाल एक इंदू मल्होत्रा, दोनों का नाम भेजा गया सीगा सुप्रीम कोर्ट दे विच जज दे लई। ते जिहड़ा कोलेजियम बनिया सीगा उस कोलेजियम वालों इंदू मल्होत्रा का नाम तो कबूल कर लिया गया, पर KM जोसेफ के नाम के उत्ते मोहर नहीं लगाई गई। और तर्क कुछ इहो जिहा निकल के सामने आए कि जोसेफ होना नूं जज नहीं बनाया जा सकता। हुण इहदे विचों सवाल ये भी निकल के सामने आ रहे आ कि जस्टिस जोसेफ होरां नूं इस करके जज नहीं बनाया जा रहा सुप्रीम कोर्ट दे विच क्योंकि 2016 दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्र की सरकार ने ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाकायदा उत्तराखंड दे विच राष्ट्रपति राज लागू करन दे हुक्म सुनाए सिगे, जिन्हां नूं नकार दिता गया सीगा चीफ जस्टिस हुंदियां जोसेफ होरां दे वल्लों। सो कहा जा रहा है कि उसे दी किड़ जिहड़ी है वो कड्ढी जा रही है जोसेफ होरां दे नाल। देसराज काल जी, इहदा मतलब तो सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि जे कोई मोदी सरकार की विरोधता दे विच अपना फैसला हुण जज सुनाएगा, कोई वकील काम करेगा तो फिर उन्होंने तो तरक्की नहीं मिलनी न्यायपालिका दे विच। देखो, सरकार का रवैया जो है ਜਾਂ कार्यपालिका की जो ड्यूटी है ਉਹਦੀ बजाय नकारात्मक पहुँच ਜਾਂ पॉलिटिकल साइड जी पॉलिटिकल हो के सियासी हो के सोचा जा रहा है। बार बार ਤੁਹਾਡੇ सामने ऐसे ऐसे घटनाक्रम आ जाते हैं कि तुसी हैरान रह जाते हो जी। इस मामले दे विच ही जिस तरीके दे नाल जोसेफ होरां नूं लटकाया गया है, उन्हां दे मामले नूं लटकाया गया है, तो 2-3 तर्क ने उन्हां दे कोल जी। हालांकि वो तर्क कोई तर्क नहीं हैगे। उन्हां दे कहना है कि 38 होर इस तरीके दे जोसेफ तो भी सीनियर जस्टिस हैगे ने जिन्होंने अजे रोक लगी हुई है, अजे ब्रेक लाई हुई है, लाई वो भी इन्होंने सरकारी तौर पर ही लाई हुई है। उहदियां भी रीजनिंग्स बहुत सारियां ऐसियां होणगियां जिहड़ियां पॉलिटिकल होणगियां, जिहड़ी सियासत तो प्रभावित होणगियां। ये एक इन्हां दे कोल तर्क है। सैकंड तर्क है कि वो सूबा छोटा जिहा सूबा है तो ਉਹਦਾ कोटा किन्ना क है किन्ना नहीं है, उस सवाल वाल नूं भी लिजाया जा रहा है। पर सीधी ते स्पष्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਦਿਨ ਵਰਗੀ, ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਟ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ जी। उन्हें चुप साधी हुई है। उन्हों का कोई बोल, आवाज़, शब्द
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਕਟਸ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਚਿੱਟਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਰਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ? ਜਸਵੀਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ UPSC ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਮੀਨਸ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਜੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਵਿਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵੀਰ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਵਿਦ ਨੇ, ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਨਿਆਇਮੂਰਤੀ, ਐਜ਼ ਏ ਜਸਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਖ ਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨਵਿਦ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਵਿਦ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ,
ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਜੱਜ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ KM ਜੋਸਫ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੈ ਆ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਆ, ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ CBI ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ED ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਬਰਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਨਿਯਮ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਦੋਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨੇ, ਐਕਸੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿੱਝਦਾ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਫੋਲ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ परिस्थिति ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ